सर्वते त्वं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरवो पधारिए पवन कुमार। वंशी विभूषित करान नव नीरदामात। पीतांबरादरुण बिंब फला धरोष्ठात। पूर्णेन्दु सुंदर मुखार विंद नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते। अतीयेव मे विशतो मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते। कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। बोलिए श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज।
सियाराम, जय सियाराम। श्री हनुमंत कथा प्रथम दिवस शक्ति महिला मंडल आयोजित आ श्रीमद हनुमंत कथा के जे 5 दिवसीय हनुमानजी की कथा आयोजन करवामां आव्युं। एमां दिवस पहलो तो भगवान चरण में अपने सौ प्रार्थनानु पुष्प हनुमानजी की धून अपने सौ साथे मळी गाय अने भगवान चरण में अपने सौ अर्पण करिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो, प्रभु शरण में लो। हरि शरण में लो, प्रभु शरण में। हरि शरण में लो, प्रभु शरण में लो। मुख में है राम नाम, सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। मुख में है राम नाम, सेवा तेरे हाथ में। तू अकेला नहीं, प्यार राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, आनि लाभ सही हो। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहियो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जी को भाएगा। किया अभिमान तो
જાહી વિધિ રાખે રામ તારી વિધિ રહીએ જાહી વિધિ રાખે રામ તારી વિધિ રહીએ શ્રી રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય રામ શ્રી રામ જય રામ શ્રી રામ જય રામ શ્રી રામ જય રામ રામ નામ અમુ લક્ષ્મણી જતન કરે જન को सुखी रहे संसार में दुखी कबू श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। परम पवनकारी दिवस चैत्र मासना शुक्ल पक्षनी पूर्णिमानो दिवस एटले हनुमान जयंती। आम आपणे हनुमान जयंती शब्द बोलीए छीए पण साक्षात आ दिवसे हनुमानजीनो जन्म थयो होवाथी आ दिवस जन्मोत्सव तरीके ओळखाय छे। हनुमानजी केवा छे तो विद्या ने बुद्धि ने प्रदान करनारा ज्ञानवान वेदक्ष तीक्ष्ण बुद्धिवाळा सर्वशास्त्रना पारंगत के जे तमाम शास्त्रों ने पण जाणनारा छे। आजे पण तमे जोवा जाओ रामजीनी कथा बेठी होय कृष्ण भगवाननी कथा बेठी होय तो अहींया हनुमानजी महाराज पोते आवी अने पोतानुं स्थान लीए छे। सौथी पहेला वेला आवे हनुमानजी महाराज अने सौथी छेल्ले हनुमानजी महाराज बधाय वया जाय ने पछी हनुमानजी महाराज जाय छे। एटले गोस्वामी तुलसीदासे हनुमानजी ने शुं कीधुं छे तो के रामदूत हनुमान रामना दूत बनीने आ पृथ्वी पर पोते आव्या हता अने भगवान रामचंद्रजीना काम पोते सवारा। रामचंद्र के काज सवार लक्ष्मण ने पण एने ज संजीवनी प्रदान करी। ई रामजीना सेवक बनी अने हनुमानजी महाराज पोते पधार्या अने आजे ई हनुमानजी महाराजनी कथा ज्यारे गांधीग्रामना क्षेत्रमां पूजा पार्कनी अंदर चालती होय अक्षर नगरमां चालती होय चैतन्य हनुमानना सानिध्यमां ज्यारे चालती होय तो हनुमानजी महाराज आज केटला राजी थता हशे के शक्ति महिला मंडल अनिलाबेननी साथे जोड़ायेला तमाम बहनों के जेने आ विचार आव्यो
કે આપણે એકવાર આપણા ચૈતન્ય હનુમાનજીના સાનિધ્યમાં આ ચોકની અંદર આપણે કે માં નવદુર્ગાના રાસ તો રમાડીએ છીએ, પણ એકવાર આપણે આખા પરિવારને, આ પરિવાર આમ જોવા જાવ તો પૂજા પાર્ક, અક્ષરનગર, ગાંધીગ્રામ, શ્રીજી પાર્ક, ઈસર પાર્ક, પૂજા પાર્ક, આ બધાય આમ જોવા જાવ ને તો આખું ગાંધીગ્રામ એક પરિવાર છે. તો કે એક હનુમાનજીની કથા કે રાજેશભાઈ આપણે અહીંયા કરવી છે, અને એક વિચાર મનુષ્યને આવવો, એ પણ ભગવાન દ્વારકાધીશની, ભગવાન રામચંદ્રજીની કૃપા હોય, ચૈતન્ય હનુમાનજી મહારાજની કૃપા હોય ને ત્યારે આ વિચાર આપણને આવે. અને જ્યારે વિચાર આવે અને આ વિચારને સાર્થક બનાવે, એક તાતણે બધાય બંધાઈને, ત્યારે આવી શ્રીમદ હનુમાન કથાનું આયોજન આપણા આંગણે થાય અને આપણને આ કથાની અંદર આવવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય. 5 દિવસની કથા છે. મનુષ્યના જીવનમાં સૌથી ઉતારવા જેવી કોઈ વસ્તુ હોય તો એ છે કથા. કે 5 દિવસની અંદર હનુમાનજી મહારાજને જ્યારે રામજીનો સત્સંગ ગમે છે, કૃષ્ણ ભગવાનનો સત્સંગ ગમે છે, હનુમાનજીને આમ જોવા જાય તો હનુમંત ચરિત્ર છે એ આપણા જીવનમાં ઉતારવા જેવું છે. કે હનુમાનજીએ બલ, બુદ્ધિ, વિદ્યા, આ સંપૂર્ણ બધી વસ્તુઓ હનુમાનજી મહારાજ પોતે પ્રદાન કરનારા છે. કેવા છે તો કે બળ અને બુદ્ધિના સાગર સમાન. બીજું કેવા તો કે શિવજીના અવતાર છે. શિવજીના અવતાર છે. મહાબલી, તમામ બળો જો કોઈની પાસે હોય તો એ પણ કોની પાસે છે તો કે હનુમાનજી મહારાજની પાસે છે. મહાવીર, પવન પુત્ર શ્રી હનુમાનજીના જન્મ, કિશોરાવસ્થા તથા યુવાનીમાં અદ્ભુત પ્રસંગોનું સરળ શૈલીમાં વિવરણ આપણે સૌએ ગ્રહણ કરવાનું છે. કે હનુમાનજી મહારાજે પોતે જ્યારે માં અંજનાની કુખે જન્મ લીધો ને ત્યારથી લઈ રામચંદ્ર ભગવાનને સીતાજીની શોધ માટે મદદ કરે છે. અશોક વાટિકામાં જાય છે. રાવણના યુદ્ધ સમયે શ્રી હનુમાનજી મહારાજે શું પોતાની શૈલી, શું પોતાનું પાત્ર ભજવ્યું હતું એની આ કથા એટલે શ્રી હનુમંત ચરિત્ર. હનુમાનજીને ધૂન પણ પસંદ છે, હનુમાનજીને કીર્તન પણ પસંદ છે અને હનુમાનજીને રાસ પણ પસંદ છે. આજે તમે જોવા જાઓ ગામો ગામની અંદર જ્યાં ચોરો હોય, ત્યાં જાપો હોય, ત્યાં શ્રી હનુમાનજીના મંદિર કે દેરીઓ જોવા મળે છે. તો આપણે પણ અહીંયા જુઓ તમે, આ એક ચોક છે અને ગરબી ચોક તરીકે ઓળખાય છે અને ત્યાં પણ હનુમાનજી મહારાજ બિરાજમાન છે. ગામડું ગામ હોય તો અહીંયા જાપો હોય, અહીંયા હનુમાનજી મહારાજ હોય. આજની તારીખે પણ એમ શાસ્ત્રમાં કહેવાય છે, તમારા ગમે તે કાર્ય અટકતા હોય, તમારા ગામના એક હનુમાનજી મહારાજનું ખાલી એક શ્રીફળ મૂકી અને તમે એ કામમાં આગળ વધો, તમારા કામમાં કોઈ દિવસ ક્યારેય કોઈ વિઘ્ન ન આવે. એટલી એનામાં તાકાત છે. શ્રી હનુમાનજીની ઉપાસના આજે લાખો માણસો કરે છે. હનુમાનજીની ઉપાસના, હનુમાનજીની ભક્તિ આરાધના તથા સાધના પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે. હનુમાનજીના એવા તો કેટલાય મંત્રો છે, એવા કેટલાય નામો છે કે જેના નામ લેવા માત્રથી સંપૂર્ણ જીવનની વ્યથાઓ આખી બદલાઈ જાય છે. હનુમાનજી મહારાજ શ્રી શિવશંકર ભગવાન રુદ્રના અંશમાંથી વાયુ દ્વારા કપિરાજ કેસરીની પત્ની અંજનાના ગર્ભથી એક મતે ભગવાન એમને ત્યાં પ્રગટ થાય છે. કયા દિવસે તો કે ચૈત્ર માસના શુક્લ પક્ષની પૂર્ણિમાના દિવસે, એટલે હનુમાનજીની જન્મોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ દિવસે તમે જોવા જાઓ હનુમાનજીના મંદિરોમાં ઠેર ઠેર બટુક ભોજન કરવામાં આવે છે, મહાપ્રસાદ આપવામાં આવે છે અને દરેક લોકો આ પ્રસાદ ભગવાનનો ગ્રહણ કરી પોતાના પેટમાં જ્યારે આ પ્રસાદ જાય છે ને તો પ્રસાદથી મનુષ્યના વિચારો બદલાઈ જાય છે. ભગવાનના પ્રસાદમાં એટલી તાકાત છે. હનુમાનજી મહારાજની એટલી તાકાત છે. ઓમ નમઃ શિવાય.
શિવ સંકલ્પ. એકવાર ભગવાન શંકર કૈલાસ પર્વતના ઉત્તુંગ શિખર ઉપર સમાધિ અવસ્થામાં બિરાજમાન હતા. એવે સમયે તેજસ્વી ગૌરવર્ણ મસ્તક ઉપર શું છે તો કે જટાઓ છે, બીજનો ચંદ્ર એના ઉપર સુશોભિત રહે છે. કાનોમાં શું છે તો કે કુંડળ છે. ગળામાં રુદ્રાક્ષની માળાઓ તથા સર્પોની માળાઓ ધારણ કરેલી છે. સંપૂર્ણ આખું શરીર ભસ્મથી વીંટળાયેલું છે. મસ્તક ઉપર શું તો કે ત્રિપુંડ છે. ખંભા ઉપર યજ્ઞોપવિત, કમરમાં વાઘંબર, જટામાંથી પ્રવહમાન પતિત પાવની ગંગાની ધારાઓ જે વહે છે. વિષમ જ્વાળાને સ્વયંમાં સમેટેલું આજે ત્રીજું નેત્ર ભગવાન શિવશંકર પોતે ધારણ કરે છે. એટલે એ દેવાધિદેવ મહાદેવ કહેવાય છે. ભગવાનનું આ સ્વરૂપ બધાને મોહિત કરે છે. આશુતોષ શંકરની અર્ધાંગિની શક્તિ સ્વરૂપા ભગવતી સતી એમની નજીક કરબદ્ધ જઈ અને વંદન કરે છે. ભગવાન શિવશંકર સમાધિમાંથી જાગ્રત થાય એની પ્રતીક્ષામાં હતા. જ્યારે નંદીગણ જેવા અન્ય ગણો આજે એની સેવામાં રોકાયેલા હતા. થોડોક સમય પસાર થયો, ભગવાન શિવજીની સમાધિ ખુલી ગઈ. સમાધિ ભંગ થઈ તો એણે સમાધિમાંથી શબ્દ નીકળો કયો, રામ રામ રામ. શિવશંકર કાયમ સમાધિમાં રહેતા, પણ સ્મરણ કોનું કરતા? રામજીનું સ્મરણ કરતા. પરમ પ્રભુ સમાધિમાંથી જાગૃત થયા એટલે એણે સતીની પ્રસન્નતાનો પાર ન રહ્યો. એટલે સતીએ તરત પૂછ્યું કે ભગવાન, આ તમે જે સ્મરણ કરો છો રામ શબ્દ છે, તો આના મને જરાક વિસ્તારપૂર્વક આની માહિતી જોઈએ છે, મને જરા સમજાવશો? ભગવતી સતી આજે બે હાથ જોડી દેવાધિદેવ મહાદેવજીની સન્મુખ ઉપસ્થિત થયા છે. સર્વ